विचार ओ परमात्मा दी, ओ अकाल पुरख दी आओ महिमा करिए, गुरु का नाम लईए। क्योंकि ये मनमुखी जन्म आपां नूं बहुत ही औखा मिलता है। आप जी नूं ये पता है साध संगत जी, 84 करोड़ लख जूना तो बाद ये जूनी मिलती है, मानस जूनी। गुरु जी कह रहे हैं कि रैन गवाए सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। ये जिहड़ा जन्म है ना, हीरे जैसा है, ਇਹਦਾ लाभ प्राप्त करिए, ये मनुखी जीवन सफला बनाइए। आओ जुड़ बैठिए। धन धन पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की रची हुई बाणी आसा दीवार जी के सलोकां की आपां रोज़ विचार करते हाँ। अज आसा दीवार के तीजे सलोकां के विचार आरंभ करते हाँ। आओ जुड़ बैठिए, वध चढ़ के जुड़ो, क्योंकि गुरबाणी ही एक मानस का पार उतारा है। जो गुरबाणी नाल अपने जिहड़े कर्म हैं वो कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, कर्मां तो बगैर कुछ भी नहीं। सो गुरु घर नाल जुड़िए, बाणी नाल जुड़िए। आओ लड़ीवार विचों अज दी विचार करिए कि सलोक महला पहला। शेख ब्रह्म ने बेनती की, अकाल पुरख ने बेनती की कि हे प्रभु, हिंदुआं दे मत विच जो रास पाउंदे हन, आप कृपा करके दसो उस रास मंडल नूं वेखना चाहिए है या नहीं। तो सतगुरु नानक देव जी आखते हैं, हे शेख ब्रह्म, बाज रास मंडल नूं की देखना है, सारा जगत ही रास रूप है। सारा जगत किवें रास रूप है। हुण गुरु जी अगे पुछ रहे ने, उत्तर दे रहे ने गुरु जी के रास विच तां गोपियां ग्वाले हुंदे हन। संसार रास विच गोपियां ग्वाले किहड़े हन? तां उत्तर दे रहे ने गुरु जी कि घड़ियां सभे गोपियां पैरन कन गोपाल। कहते गुरु जी कह रहे ने, फरमा रहे ने कि सारियां रात दिन दियां जिहड़ियां 64 घड़ियां हन, ये गोपियां हन, ते रात दिन दे जेड़े 8 पहर हन ये कन भाव कृष्ण जी दे नाल ग्वाले हन, अथवा ग्वाले कन के कीते हन। उन्ना शेख ब्रह्म ने बेनती की कि प्रतख रास विच गोपियां ते ग्वाले भूषण पहनते हन। इस तरफ जो आप जी आपने घड़ियां रूपी गोपियां ते पहरा रूपी ग्वाले, ग्वाले किनू कहते? जिहड़े गावां चराउण वाले हुंदे हन, ग्वाले कहे हन। इन्हां ने किहड़े भूषण पहरे हन? तां गुरु जी उत्तर दे रहे हैं कि चेत्र, विसाख, जेठ, हाड़, सावण, भादरों, असू, कतक, मगर, पो, माघ, फगण। शास्त्रां विच ये तिन्ने चौमासे कतल कीते हन। गहने पौण पानी बह संतर। गुरु जी आख रहे ने कि घड़ियां रूपी गोपियां ते पहरा रूपी ग्वालियां ने पहले चौमासे चेत्र, विसाख, जेठ, हाड़ विच पवन रूपी भूषणां नूं पहरिया होया है। क्योंकि
ਇਸ ਚੌਮਾਸੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਚੌਮਾਸੇ ਸਾਵਣ, ਭਾਦਰੋਂ, ਅੱਸੂ, ਕੱਤਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੂਪੀ ਭੂਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੌਮਾਸੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਚੌਮਾਸੇ ਮੱਘਰ, ਪੋਹ, ਮਾਘ, ਫੱਗਣ ਵਿੱਚ ਘੜੀਆਂ ਰੂਪੀ ਗੋਪੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਰੂਪੀ ਗਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਨੀ ਰੂਪੀ ਭੂਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੌਮਾਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਸੁਖਦਾਇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਬਲਭਦਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਬਲਭਦਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਅਵਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਬਲਭਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਊਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਣ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਧਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਾਲ ਹੈ। ਮਾਲ ਭਾਵੇਂ ਗਊਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਰਾਸ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਰਾਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਤਣ ਜੰਜਾਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣੀ, ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਮੂਸੇ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤੇ ਜਮ ਜੋ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੂਸੇ ਭਾਵ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਜਮ ਕਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਭਾਵ ਪੂਜਨੀਕ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁੱਕੜ ਆਦਿਕ ਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਿਰ ਫੇਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾਂ ਝਾਟੈ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੱਚਣ ਸਮੇਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਧੂੜੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਝਾਟੇ ਮਾਨੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੈ ਲੋਕ ਹੱਸੈ ਘਰ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ ਨਿਜ ਪ੍ਰਯੋਜਨੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਚਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬੇਪਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਪੂਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮਤਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ 'ਚ ਇਹ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਵ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਪਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਪੂਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਰਾਧਿਕਾ ਆਦਿਕ ਗੋਪੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਵਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗੋਪੀਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਰਛ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੀਆਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੀਆਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਆਖ ਦਿਓ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਂਗ ਧਾਰ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰੀਦ ਸਵਰਨ ਦਾ ਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਆਖਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਦਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਏ ਸੀਤਾ ਐਸੇ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹਨ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਬਸ ਦੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਪੂਜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਭਾਉ ਖੌਫ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਵਾਇਲ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਖੀ ਦੰਡ, ਪਿੱਤਰ ਦੰਡ, ਦੇਵ ਦੰਡ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੇਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨੱਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗਾਇਨ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਚੇਲੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਭੇਖ ਦੀ ਤਾਂ ਲਜਿਆ ਰੱਖ। ਜਾਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ। ਜੋ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾਓ, ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਦਰੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਥਵਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਵਲ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਮੋਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਪੰਛੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਲੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੂ ਨਾਲ ਬਲਦ ਅਤੇ ਤੇਲੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੱਚਣ ਤੇ ਹੀ ਮੋਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚਰਖਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਰਖੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੁਮਿਆਰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਠ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੇੜਾ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮੋਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਥਲ ਵਾਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰੋਲੇ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਲਾਟੂ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਲੱਸੀ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਨਗਾ ਫਲੇ ਵੀ ਫੁੱਲਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਹਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਮੋਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਖੀ ਭੌਂਦਿਆ ਲੈਨ ਨਸਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਖੀ ਭਾਵ ਇੱਲਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਭੌਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਦੇ ਫਰ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਚਕਰਾਕਰ ਉੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਅਥਵਾ ਪੰਖੀ ਦਾ ਅਰਥ
ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੌਂਦਾ ਉੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਕਿਵੇਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾ ਸੂਐ ਚਾਲ ਭਵਾਈਐ ਜੰਤ, ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ। ਸੂਏ, ਸੂਏ ਮਾਨੇ ਸੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਕੜੀ ਅਤੇ ਭਿੰਡੇ ਆਦਿ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਏ ਸੀਖ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੰਤ ਭਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਬਾਜੀਗਰ ਲੋਕ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਸੂਏ ਸੀਖ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਭਾਵ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੋਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਆ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਖਣਾ ਤੇ ਜੰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਏ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਸ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਮੋਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਜੰਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੁੱਟੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰਕਾਰ ਹਿੰਡੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਗੂੜਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੰਗਮ ਜੇ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਨੋਕਦਾਰ ਸੂਏ ਸੀਖ ਤੇ ਥਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੋਕ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਥਾਲੀ ਭਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਭਾਉਂਦਿਆ ਗਣਤ ਨ ਅੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਤਨੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਤੇ ਵੀ ਮੋਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਭਵਾਈਐ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧੇ ਹੋਏ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਈਐ ਕੀਰਤਨ ਚੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਕਰਮ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੋਈ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਨੱਚਦਾ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਨੱਚਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੱਚਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੂੰਘਾ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚਲੈ ਸੇ ਰੋਏ। ਜੋ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਚਾਰੈ ਗਤਨੀ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਬਿਹੋਣੈ ਚਲਸੈ ਸੋਏ। ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ ਭਾਵ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਓ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖੌਫ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਲਈਐ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ।
गुरु जी आख रहे ने कि तेरा भाव तिस निरंकार अकाल पुरख का नाम कल्याण करता है। तिस नाम दे लैण नाल ओ पुरुष नरका विच नहीं जाता। जियो पिंड सब तिस दै खाजै आख गवाइए। इस जीव नूं पिंड भाव शरीर आदि सब कुछ तिस निरंकार दा दिता होया है अते जो कुछ साडे पास है वो भी उसे दा होया। उस विचों परमेश्वर निमित यथा शकत दे के भाव पहले भोजन संतां नूं छका के फिर आप खावे। फिर जेड़ा आखना है कि मैं दसां नूं रोटी खवाई है ये दूर कर देवे। जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनहो नीच सदाई है। गुरु जी कह रहे हैं कि हे पुरुषा जे तू अपना भला चाहता है तो पुण्य कर्म कर, पुन्ना दे कर्म कर। अपने आप नूं सब तो नीच सदाइए कि नीवा सदावा कि नीवा दस। शेख ब्रह्म ने कहा मेरे विच तिन्नी ताकत है कि मैं अपने पास जमदूतां नूं नहीं आउण दियांगा। जे जरवाना पर है जेकर तू जरवाना भाव अर्थ जमदूतां नूं पर हरे दूर कर सकता है। जे जर वेश करेंदी आई है तेरे शरीर ऊपर विरध अवस्था प्रवेश करती आउंदी है। पहले तू उस विरध अवस्था नूं हटा। जे तू विरध अवस्था नूं दूर कर देवेगा तो असी जाणांगे कि तू जमदूतां नूं हटा देवेगा। परंतु विरध अवस्था दा ते जमदूतां दा हटाउणा बड़ा मुश्किल है। को रही है ना भरिए पाई है। अगले समय दाने मिण के वेचते सन। तोलना पिछों चलिया है। भाई एक मिणती दे भांडे का नाम है। जिस वेले पाई दाणियां नाल भरी जावे फिर वो पाई रही नहीं सी उसनूं जल्दी उल्ट देंदे सन। सो ये अज दी विचार। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी संगतां दा जो आप जी समय चो समा कढ़ करके वध चढ़ के गुरु दरबार की हाजरी भरते हो अते तन मन तन नाल सेवा करते हो तो गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सो वध चढ़ के नितनेम की हाजरी भरिया करो। नितनेमी सिंह बनो, गुरु वाले बनो ते गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त करो। भुल चुका माफ़ करनिया। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। टूठा को